अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रफ़ीउद्दीन कुरैशी और मेरी ज़ात है कुरैशी और ज़की मेरा तखल्लुस है। मैं नात भी कहता हूँ और नात की 31 किताबें छप चुकी हैं माशाल्लाह। और 6 किताबें नात की गज़ल की छप चुकी हैं और 4 लड़कों ने मेरी नात पे थीसिस लिख के एमफिल कर लिया माशाल्लाह। और 4 लोगों ने ਉਹਦੇ ਚ लड़कियां भी शामिल ने माशाल्लाह। गज़ल ते भी एमफिल कर लिया। माशाल्लाह। 8 लोगों ने एमफिल कर लिया। बहरहाल मेरी शोहरत बड़ी दूर दूर तक पहुंची, माशाल्लाह। बरतानिया तक, अमेरिका तक, इटली तक और न्यूयॉर्क तक, हिंदुस्तान, बिहार, लखनऊ, दिल्ली, कर्नाटक, माशाल्लाह। इतने सब मेरे तारुफ जान वाकिफ ने ना कोई दे हवाले ना। हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की है कि वो बुजुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा हुआ है और जो है उनके साथ हम एक जो है नशिस्त कर रहे हैं और उनकी पुरानी यादें जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो सर ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? जी नहीं, मैं हिंदुस्तान च कपूरथला ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਬਖਤ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੜਫ ਜਾਏਗਾ, ਰੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, क्योंकि मैं उसले 8वीं जमात का तालब इलम था और जिसले ऐलान होया असी उत्थों अपने घरां चों निकल के काफलियां विच आ गए। और काफलियां विच आण दी भी एक लंबी दास्तान, वो इस बात उन्होंने मैं नहीं छेड़दा। मैं जिसले काफले विच आया वालिद साहब ने कहा कि मैं मेरा खानदान हकीमा दा खानदान सी। हकीमा दा खानदान, हकीम भी छोटे मोटे नहीं, बड़े पाए दे। महाराजा कपूरथला दे मेरे दादा तबीबे खास सन, हाथी की सवारी लैन आती सी। उन्होंने दिनों गड्डियां वड्डियां नहीं सी, हाथी की सवारी लैन आती सी, हाथी की उन्होंने तो डिस्पोजल से होंदा सी और उन्होंने मिलिया सी। तो बहरहाल साड़ी बड़ी इज्जत, असी तख्त ते बैठे सी ते लेकिन जिसले पाकिस्तान बने असी तख्त तो डिग के तख्ते ते आके बह गए। काफला शुरू हो गया। वालिद साहब ने क्या हकीम सन ना, गुट्टी विच भरिया सी खिदमत खल्क दा जज्बा, बीमारां दा इलाज मुआलजा करना। उन्होंने कहा तुसी काफले नाल चले जाओ तो मैं दूसरे काफले ना आवांगा। तो उथों सानू काफले च रवाना कर ते गड्डी च बिठा के ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਐਲਾਨਾਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆਇਆ? ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਉਸ ਲਈ ਬੜਾ ਆਮ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਚ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਦਮ ਲਮਹੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਫਲਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਫਲੇ ਆਏ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਾਫਲੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਪੁੱਤਰੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਪੁੱਤਰੇ ਸੀ, ਬਣੀਆਂ ਬੜਾ ਮਕਾਰ, ਚਾਲਬਾਜ਼, ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਇਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹਵਾ ਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਮਕਾਰ ਕੌਮ ਔਰ ਸਿੱਖ ਅਹਿਮਦ ਉਜੜ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ। ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਊਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, यानी अगर किसी को लाठी है तो लाठी की करेगी, इन्हों को किरपाना ने, बंदूक ने, बंदूक मारते ने, किरपान मारते ने। और जी जवान लड़की मैनू बड़ी तकलीफ होंगी, कहते ओनू फड़ते सी घसीट के लै जाते सन। वो प्यो ने भरा ने अगे हथ किया, इनू रोको, ओदा हथ फड़ दिता, दूसरा हथ किया, दूसरा हथ फड़ता, अगे अगे वधिया, ओदी गर्दन ला दी। इस तरह किया, इस तरह करके जवान कुड़ियां नू लैके चले गए। उस तो बाद जेडे निहत्थे मुसलमान काफले रस्ते
ਕਾਫਲੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੱਚਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਫ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਕਾਫਲੇ ਚ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੰਬੂ ਕੀ ਸੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਸੈਲਾਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੈਲਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਗਰੋਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਧੇ ਬਚਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਖੁਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਾੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪੱਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸਨ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਛਕੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗਾय भैंस ਲੈ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੱਤੁਲ ਮਕਦੂਰ ਜਾਨਵਰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੋਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਨਲਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਆਇਆ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤਾ ਸਾਰੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੂਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਟਰੱਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਟੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤੀ ਪਿਆਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਖੂਹ ਦੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਪੀਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੱਲੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਖਾਲੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਗਾਰਡ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆਓ ਬੈਠੋ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਤੇ ਆ ਕੇ ਓਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫਲੇ ਕੋ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਭੈਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਇਹ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਥ ਕੱਟਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਈ ਬਚ ਗਈ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐ ਸੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ 10-12 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਜ ਰੋਟੀ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਪੀ 10-12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ ਗਏ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੁੜ ਗਏ ਮਰ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰੁੜ ਕੇ ਜਾ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਛਕੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਲੈਦਾ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਕਾਬਲੇ ਚਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਖੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭੀਏ ਕਾਫਲਾ ਕੋ, ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾ ਤਾਦਾਦ, ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਬੂਲੀ ਕੈਂਪ, ਦਬੂਲੀ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਡਾਣਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਖਬਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਦਲ ਰਵਾਏ, ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਰਦਾ ਪਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਲੱਭੇ, ਲਖੂਖਾ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਗੱਲ ਬਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਲਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਿਖ, ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਾਣੀ, ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤੀ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜੋਕਦਾਰ ਜੋਕ ਬੈਠੇ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਗਈ, ਰਵਾਨਾ ਗੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਨ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਵਗਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਚਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਟਪਕਦਾ ਖੂਨ, ਉਹ लाशा कटियां लोगों ने। बहरहाल अच्छा, ये तो जो है जब मैं जिसके साथ भी बैठ के ये बात करते हैं तो उनकी भी आंखें अश्कबार हो जाती हैं और परेशानी का एक आलम होता है। ये बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी बातें हैं। तो जब वहाँ से आप पाकिस्तान आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आके क्या सिस्टम था कि यहाँ पे जो कैंप बने हुए थे जो है, और किस तरह से लोगों को आगे फिर ज़मीनें अलाट हुई जिन लोगों की वहाँ ज़मीनें थीं, और ये क्या सिस्टम हुआ है? बट साहब वो कहते ने मुसीबत कली नहीं आती, नाल नमक मिर्च ला के आती। असी पाकिस्तान पहुँच गए, छड़ दियो बाकी गल्लां। सही है, पाकिस्तान आ गया। हुण सानू की कीता, उत्थे बैरकां जिहड़ियां फौजां दियां सी वो खाली करा लियां, कैंटोनमेंट। सही है। वाल्टन खास तौर पर कैंप था, मेरा कैंप वाल्टन, उत्थे सानू उतार छड़ दिता गया। लो जी ए कैंप बैरकां ने इहदे तुसीं सारे वड़ जाओ। असी वड़ के उत्थे रात सो गए, भुखे नंगे, कपड़े फट गए, सब कुछ, कोई पुरसान हाल नहीं। हुकूमत ने कुछ इंतजाम किया, हुकूमत कोई पैसा नहीं, गरीब और नवा हुकूमत बनया, निजाम सारा कुछ तो वो ले गए थे उसी में, सारा कुछ अपसेट होया। लेकिन फिर भी जेड़ा भी थोड़ा बहुत है हुकूमत ने एक रोटी ते उत्ते चने दी दाल, किसी ने रोटी कच्ची अद्धी कच्ची अद्धी पक्की, चने दी दाल दे विच रोड़े। वो साड़ियां सुबह तड़के साड़ियां छातियां दे उत्ते, मैं बचा सी 8वीं जमात दा तालिब इत्थे रख के चल गए। मैं छोटे भाई भैन ते मेरी मां ने इकट्ठे कर लेने चावल उत्ते दाल पाई होनी, वो चावलों में भी रोड़, दाल में भी इंतजाम करना कोई आसान है, को थोड़े जे बंदे नहीं, वो तो एक जमे गफीर था। ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ मैं किसी ਨੂੰ ਬਲੇਮ नहीं करता, नहीं सारी बात है, सही बात है। इंतजाम ਉਹ बाहर इस तरह होए। उस तो बाद मकानात, कोई किते वड़ के बह गए, मकान खाली सी सारे पे, कोई किते वड़ के बह गया, कोई किते वड़। असी कृष्ण नगर चले गए, उत्थे आखिरी बस स्टॉप बड़ा मशहूर, हुण भी ਉਹਦਾ नाम होई है गलबात। उत्थे सानू तीसरे मंजिल ते एक ममटी मिल गई, असी उत्थे रहना शुरू करता। उत्थे फिर सन 47 हो सैलाब आया, पूरा पाकिस्तान लाहौर डूब गया। घरां दे विच 3-3 फुट पानी घरां दे विच। उसी मंथ में? जी अगस्त में? जी हाँ। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਆਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਮਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਮਾਨ ਮਲਕੀਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ,
ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਿਆ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਮਾਨ ਬੈਠ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਇੰਨੀ ਨਫਰੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਸਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ। ਕੋਈ 35 ਮੁਰੱਬੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਕੀਮ ਤਬੀਬੇ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, 35-30 ਮੁਰੱਬੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਮਹਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਬ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ किस तरह गुजारा किया। कपड़े जो पहन के आए थे वो फट गया। हाँ साहब, जब वहाँ से निकले आप और पाकिस्तान के लिए लोटियां पै गई तो एक ऐलानात हो गए या रेडियो दसता गया, तो की करा चो लैके निकले लोग ਜਿਹੜੇ निकले? मैं तो दस जिसले ऐलान होया लोगों ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਇਹਤਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਇਹਤਰਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਔਰ ਬੜਾ ਇਸਲਾਮ ਬੜੀ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਉਦਮ ਮਚਾਈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਕਸਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਸਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਰੁਸਵਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਬਦਨਾਮ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਏ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਤਲਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ, बड़ा एहतराम कर। सानू आपसे रब्ता किया कभी बाद में किसी ने उधर से? मैं इसलिए नहीं कर सकिया, एक तो मैं छोटा सी, सही है, 15 साल का, और दूसरा जो सिखा ने साढ़े नाल सलूक किया, जो हिंदुओं ने सलूक किया, मैं अपने महल्लेदारी की गल नहीं कर रही, उन्होंने साढ़े नाल बहुत अच्छा सलूक, सानू कोई तकलीफ नहीं दी, लोगों को मारिया उन्होंने, सानू कुछ नहीं दी, क्योंकि साढ़ा एहतराम सी, सानू साड़ी हेल्प की, बल्कि एक बनी आ के कहने लगे बीबी उठ 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 बाहर बाहर जज साहब आए तुहानू लैण वास्ते। उत्थे कपूरथले दे जज साहब सरदार अब्दुल रशीद सही वो अपने बच्चों नू पिंड चों किसे चों लैण गया, उन्होंने पता लगा हकीम साहब दा टब्बर उत्थे बैठा है, वो सानू उत्थों छड्ड आया, सानू लैके फिर काफले छड्ड के फिर चला गया। मैं तुहानू गल करना भुल गया, ये उत्थे ये गल्लां होईयां। तो बहरहाल सिखा नाल इस वास्ते बाद च राबता नहीं किया, उन्होंने जो तशद्दुद ज़्यादतियाँ जुल्म ढाए ने, वो नफरत हो गई सिख को। अज भी मैनू इत्थे किते सिख नज़र आंदा तो मैनू नफरत आती उहदे कोल, ये उन्हां दी औलाद है। ते अज पाकिस्तानी बेगैरत लोग ने कहंदे ये साडे भाई ने, ये साडे भाई ने, ये साडे भाई ने। डुब मरो, तुहाडे माँ बाप नू जुल्म कीता, तुहाडीआं भैणां भरावां नू खो के लै गए, अज भी उन्हां दी औलादां उत्थे हिंदुस्तान च मौजूद ने, आईयां
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਮਿਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਚਲੀਆਂ ਗਏ। ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਲਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਸਲੇ ਲੈਣ ਗਏ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਗਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਹੀਜ਼ और ਤਕਫੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। पता भाई साहब ये तो है, कुछ जो सिख बरादरी इंडिया की है वो, उनकी मैंने वीडियोस देखी, वो कहते हैं कि मुसलमानों ने सिखों को मारा। वो बात बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान में गाड़ियाँ आई, ट्रेनें आई, सही, लाशों की भरी हुई, लाशां दी पड़ियां, तो मुसलमान मर नहीं जाएगा देख के। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। उस रिएक्शन में मुसलमानों ने मारे बाद में। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, क्योंकि मुसलमान दे विच पढ़े लिखे भी ने, जाहिल भी ने, हर तरह के लोग हर मजहब में मौजूद हैं। ऐसे भी ने जेड़े कि कहंदे ने कि इस्लाम ते जेड़े चलदे ने, उन्होंने किसी सिख नूं किसी हिंदू नूं कोई अजियत नहीं दी, सिर्फ नफरत की हद तक, जबान की हद तक उन्होंने बुरा किया, लेकिन हाथ नहीं चुकिया। लेकिन जेड़े जाहिल गवार वो जड़ अनपढ़ लोग, पेंडू लोग ने, अनपढ़ ने, उन्होंने मारे। मैं ये नहीं कहता मुसलमानों ने भी मारे, लेकिन उन्होंने इस वास्ते मारे वो रिएक्शन, उन्होंने भैणा भरावां नूं मारिया, उन्होंने दोस्तां नूं मारिया, रिश्तेदार। सब तो बड़ा रिश्ता तो इस्लाम दा। बिल्कुल सही है। अगर मुसलमान हदीस विच ना कुल्लु मुस्लिम इख्वतुन, हर मुसलमान भाई ने एक साडी तालीम है दीनी, इस मज़हब है साडा। ते मुसलमान इत्थे पिंडी दा, इस्लाम पिंडी दा, साहिवाल दा। मुसलमान तो मुसलमान है। मुसलमान ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਿੰਦੂ ਇਹੋ ਹੋਇਆ, तो ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। बिल्कुल सही। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਭਰਾ ਨੇ। ये तो बातें हो गई हैं कि लेकिन जो ज्यादतियां सिख ने और हिंदू ने की, मुसलमान ने वो ज्यादतियां कीतियां, लेकिन अशरे अशीर भी ने, वो बराए नाम वो सिर्फ रिएक्शन में किया, जो भी किया। रद्द अमल। बिल्कुल सही। भाई साहब ये तो होगी बातें कि जब पार्टीशन होगी उस टाइम की, जो अगर हम बात करें 47 से पहले की, जो आपने अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी, तो वहाँ पे जो सिख मुसलमान हिंदू इकट्ठे रहते थे, तो उनका आपस में ये जो है वंड तो पहले दी गल करन मैं, बड़ा इत्तेफाक सी, बहुत इत्तेफाक। और ऐसे इत्तेफाक में मुसलमान मारे गए कि ये तो साढ़े भरा ने, बड़े अच्छे ताल्लुकात सी, बड़े एहतराम सी। लेकिन उतों मास्टर चतारा सिंह ने सिखा नूं पढ़ाया। हिंदू खुद नहीं कर सकता, कमज़ोर आदमी, बुज़दिल आदमी जिन्स है, उन्होंने सिखा नूं पढ़ाया। ये सिख ऊत कौम है, उजड़ कौम है, तो उन्होंने पढ़ाया, वो पढ़ गया। उन्होंने बहुत जुल्म की इंतहा कर दी थी। और ਉਹਦੇ रद्द अमल दे विच पाकिस्तान के जेडे मुसलमान सी, इन्होंने भी सिखा हिंदुओं नूं मारे। ऐसा कभी पछतावा हुआ कि काश हम उधर ही होते, या ये अच्छा हो गया कि हम इधर आ गए? कभी दिल में ये ख्याल आया कि काश हम उधर ही रहते तो अच्छा था, या ये बड़ा अच्छा हो गया कि हम इधर आ गए? लेकिन ये होया सानू आज़ादी मिल गई। नहीं अच्छा होया, अच्छा होया। अंग्रेज, आपके दिल में कभी ये ख्याल आया कि काश मैं उधर ही रह जाता, वो मेरे लिए बड़ा बेहतर था, या मैं इधर आ गया हूँ तो ये मेरे पे अल्लाह का शुक्र है कि मैं इधर आ गया? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ मुसलमान है वो गाय का गोश्त नहीं खा सकता। नहीं उन उधर के मुसलमानों पे तो जो हम सुन रहे हैं बहुत जुल्म हो रहे हैं, और वो बड़े किस तरह के कितना करे कि कंजस्टेड किस्म सानू ये पता सी कि हिंदू जड़ा सिख है ये मुसलमान दे बैरी है। ताल्लुकात चूंकि वो डरते सन,
इतने मुसलमानों से इतफाक थी, वो डरते सन और अच्छे अच्छे ताल्लुकात सी, लेकिन आइंदा ताल्लुकात अच्छे होने की इम्कानात नहीं सी। सही और हुण भी इस वास्ते जो जुल्म उन्होंने तन किया, जिन्हों असी भाई समझते सी, उन्होंने साडियां भैणां नूं मावां नूं मार दिता। सही। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਆਬਰੂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ? जी बिल्कुल, दिल्ली चो आए ने। अच्छा, हिमाचल प्रदेश एक और उत्तर प्रदेश हो रहा, और उथे प्रदेश क्या जाता जिवें वंड ना, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, ये इस तरह पख्तूनख्वा, हाँ जी। इस तरह उथे भी आबादियां ने सही। बहुत, वो साडे नालों बहुत वड्डा। जैसे अच्छा, जब आप वहाँ से इधर आए हैं तो इधर आके आपको उधर जो आपकी ज़मीन थी उसके मुताबिक जो है, फिर आपने बताया कि कोई 60s में जाके मिली आपको उसके मुताबिक ज़मीन? बहुत कम मिली, बराए नाम कम मिली, क्योंकि सबूत हमारे पास नहीं था। सही है। और हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं थे, ज़मीनें नहीं थी। सही। वो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़े इलाके से जितनी आबादी आई वो पाकिस्तान में नहीं समा सकती थी। सही। उनको अकोमोडेट नहीं किया जा, उन्होंने संभालिया नहीं जा बिल्कुल सकता। सही। तो हुकूमत के वसाइल इन्ने नहीं है कि महदूद थी, और रकबा भी हिंदुस्तान नालों छोटा, बहुत आबादी बहुत आई। ये तो अल्लाह का हुण शुक्र है कि ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰੀ ਆ। ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਰਾਇ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ? ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ੇਖ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 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 ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਾਂਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਧਰ? 15 ਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਆਦਮੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਏ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਲਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਧਰਮਪੁਰੇ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਾਮਨਗਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ परेशानी जिसले होवे ना, उस टाइम अपनी एक पड़ी हुई थी, अपनी पई हुई थी, वसाइल भी उस तरह से, सवेर दा खादा तो दोपहर दा नहीं पता, और कपड़े सारे फट गए। बस मैं तुहानू दस नहीं सकता कि मैं किन्ना हालातां चों गुजरिया, लेकिन वो जिहड़ी मेरे माँ बाप दी कुर्बानी वो मेरे काम। तो वाल सब तुहाडे बाद तुहानू मिल गए, इधर पाकिस्तान आ गए ना? पाकिस्तान आ गए। अच्छा, आज के जो पाकिस्तानी हैं, आज का जो पाकिस्तानी जिस तरह से 14 अगस्त मना रहा है, जिस तरह से आजकल वो बाजों वाला ट्रेंड चला हुआ है, जिस तरह से आजकल 14 अगस्त के ऊपर एक वो आपने देखा होगा, कल ये लास्ट 14 अगस्त पे लिबर्टी में डांस, ये वो, और 14 अगस्त जिस तरह से मनाई जा रही है, आज के पाकिस्तानी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तानी बना है? 14 अगस्त जो है यौम आज़ादी का दिन है, इसको इस्लामी कवानीन के मातहत मनाना चाहिए। नाच गाना, ढोल डका, इसकी जरूरत नहीं है। हुण छोटे छोटे परचम झंडियाँ अज मैं लहरा रहा, कल 14 अगस्त तो बाद जमीन ते पैन, तो झंडे का एहतराम बहुत है। झंडे का इन्ना एहतराम है कि झंडे नूं अगर किसी मुल्क के बंदे ने पाकिस्तान के झंडे नूं
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪੈਰ ਤੇ ਰੌਂਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ। ਇਹ ਝੰਡੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, बिल्कुल सही। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ और वैसे भी और इस- दूसरा नाच गाना ढोल टमका डांस वान ये कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी तुसी महफिल मिलाद मनाओ, शुक्राने के नफल पढ़ो। शुकराने दे नफल करो और अच्छे काम करो, गरीबां दी हेल्प करो, बीमारां से अस्पताल जाके उन्हां दी इमदाद करो। ऐ नहीं है कि भुखे नूं तो तुसी रोटी नहीं दिंदे। ते जिसले अजकल मैं हुण की दसां नात खानी फैशन बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। नात खानी हाजी साहब उठते ने नोट देंदे, नात खां पढ़ रहा नोट देंदे ने, जिसले कैमरा उधर चला जाता वो बह जाते, वो फिर कैमरा इत्थे हाजी साहब वाला है, और फिर नोट शुरू हो गए। व्हाट इज दिस नुमाइश? ये नहीं है भी नात पढ़नी है, अदब एहतराम शोर शरबा धूम धड़का नहीं, एहतराम। बिल्कुल सही। ते आका हजूर दा नाम ही लेना, तुसी अदब ना लेना है। बिल्कुल बेअदबी हो जाए, गुस्ताखी हो जाए तो बंदा मारिया जाता। बिल्कुल सही। ये दूसरी टॉपिक शुरू हो गई। बहरहाल हुण ये जेड़े ਅਸੀਂ ਮਨਾने ना ये गलत तरीका। इस्लामी शार जेड़ा ना इस्लामी दस्तूर कानून ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ खुशी ਦਾ नहीं जी, आपने जो है हाजी साहब की बातें सुनी होंगी और जो है आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ऐसी जो है इनकी दास्तान है, और इनकी दास्तान नहीं, ये पाकिस्तान की दास्तान है कि जो भी बंदा वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे आया, उनकी बातें सुनेंगे तो वो जो है एक परेशान हो जाता है इंसान कि पाकिस्तान कैसे बना है। और आज हमें पाकिस्तान की कदर नहीं है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो है इनको सेहत तंदुरुस्ती दे बुज़ुर्गों को, और जो है ऐसे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों में सलामत रखे। और आप दोस्तों में से किसी के घर पे कोई बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो 80+ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा है, और जो है जो 80-90 में उनकी एज है, तो आपने हमें ज़रूर बताना है ताकि हम आएँ और उनके साथ उनकी यादें